वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय भगवते प्रियात्मने भक्तिकेवलपृष्ठाय गुरुवर्गोनुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामिने भक्ति रूपिणे गौड़ी और शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये। नमो महाबोधान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरोत्तिशे नमो नमो। अजानुलंबित भुजौ कनकावदात्तौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बर द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण। श्री श्री गौर सुंदरेर नित्य परिकर श्री शिखी माइतिर जीवनी निये आलोचना शुरू होच्छे, आस्वादन करते थाकुन। गौर गणोद्देश दीपिकाय आछे राग लेखा कला कल्लौ राधा दासौ पुरा स्थिते ते गए शिखी माइति तत्ससा माधवी क्रमात्। तिनी ओ तार भगिनी उभये प्रभुर अंतरंग भक्त श्री चैतन्य चरितामृते आदि लीलाय आछे श्री शिखी माइती और मुरारी माइती माधवी देवी शिखी माइतीर भगिनी श्री राधार दासीर मध्य जार नाम गणी। श्री भगवान आचार्येर आदेशे श्री छोट हरिदास श्री माधवी देवीर निकट थेके महाप्रभुर सेवार जन्य भालो चाल चेये एनेछिलेन। श्री मुरारी माइती और श्री माधवी देवी उभये श्री गौर सुंदरेर प्रति स्वाभाविक भावे अनुरक्त छिलेन, किन्तु शिखी माइती श्री जगन्नाथेर प्रति जेरूप प्रगाढ़ भक्ति प्रकाश करतेन तद्रूप श्री गौर सुंदरेर प्रति करतेन ना। मुरारी और माधवी ताके अनेक बोझातेन किन्तु तिनी राजी होतेन ना। एकदिन अनुजगणेर कथा चिंता करते करते श्री शिखी माइती निद्रित हलेन। रात्र शेषे एक अद्भुत स्वप्न देखते लागलेन। कखनो महाप्रभु जगन्नाथे प्रवेश करे एक होच्छेन, आबार दुई मूर्ति प्रकट करछेन। कखनो देखछेन महाप्रभु हाथ तुले ताके डाकछेन, आबार देखछेन ताके स्नेहे आलिंगन करछेन। एमन मधुर स्वप्न देखे शिखी माइतीर शरीरे पुलक और नयन दिए प्रेम अश्रु प्रवाहित होते लागलो। प्रभाते तार निद्रा भांगलो किन्तु प्रेमावेश भांगलो ना। ठीक एमन समय मुरारी और माधवी तथाय एलेन। शिखी माइती दुजनके प्रेमे आलिंगन करलेन, तारपर बोलते लागलेन, आज आमी एक मधुर स्वप्न देखेछि, तार विवरण तोमरा श्रवण करो। श्री गौर सुंदरेर महिमा अद्भुत। अद्यई आमार ता विश्वास हलो। देखलाम श्री गौर सुंदर नीलाचल चंद्र के दर्शन करे क्षणे क्षणे तार मध्य प्रवेश करछेन ओ बहिर्गत हच्छेन। आमी जगन्नाथेर समीपागत होले श्री गौर सुंदर तार दीर्घ बाहु उन्नत करे आमाय डाकछेन ओ आलिंगन करछेन। से आलिंगने आमी जेन प्रेम समुद्रे डुबे जाচ্ছি। हाय, से असीम कृपा सिंधु श्री गौर सुंदरेर आमार आजो रतिमति हलो ना। এই বলে শিখি মাইতি মুরারিকে জড়িয়ে ধরে এবং ভগিনী মাধবীর হাত ধরে প্রেমে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এই রূপে জ্যেষ্ঠ শিখি মাইতি গৌর সুন্দরের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন জানতে পেরে মুরারি মাইতি ও মাধবী প্রেমাশ্রুপাত করতে লাগলেন। তারপর সকলে মিলে জগন্নাথ দর্শন করতে চললেন। তিনজনে মন্দিরে প্রবেশ করে জগমোহনে মহাপ্রভুকে দর্শন পেলেন। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক তেমন শিখি মাইতি দেখতে লাগলেন শ্রী গৌর সুন্দর কখনো জগন্নাথে লীন হচ্ছেন, আবার
বাহির হচ্ছেন। একেবারেই স্তম্ভিত, পুলকিত ও বিস্মিত সিকি মাইতি দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শ্রী গৌরসুন্দর সিকি মাইতির নিকটবর্তী হয়ে ভুজ যুগল তাঁর স্কন্ধে ধারণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুরারির অগ্রজ সিকি মাইতি? শ্রী গৌরসুন্দরের সেই স্নেহময় উক্তি শ্রবণ করে এবং তার ভুজ স্পর্শ পেয়ে সিকি মাইতি আনন্দ ভরে প্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। সে অধম প্রভু তাকে উঠিয়ে আলিঙ্গন করে বললেন, তুমি আমার প্রিয়তম জন। সেদিন থেকে সিকি মাইতি প্রভু পরিকরগণের অন্যতম বলে প্রসিদ্ধ হলেন। হরে কৃষ্ণ। এবারে শুনতে থাকুন যদুনাথ দাস কবিচন্দ্রের জীবনী। শ্রী যদুনাথের পিতা শ্রী রত্নগর্ভ আচার্য, তিনি ছিলেন শ্রী জগন্নাথ মিশ্রের সমসাময়িক ও সহচর। শ্রীহট্ট জেলার একই গ্রামে উভয়ের জন্ম হয়েছিল। এদের সম্বন্ধে শ্রী চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা আছে। রত্নগর্ভ আচার্য বিখ্যাত, তার নাম। প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম এক স্থান। 3 পুত্র তাঁর, কৃষ্ণপদ, মকরন্দ, কৃষ্ণনন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র। ভাগবতে পরম পণ্ডিত দ্বিজবর সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহব্বল অন্তর। ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে, প্রভুর কর্ণেতে আসি হইল প্রবেশে। শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শ্রীজীব ও শ্রী যদুনাথ 3 ভাই। শ্রী যদুনাথ শ্রী নিত্যানন্দের পার্শ্বদ ছিলেন। যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময় নিরবধি নিত্যানন্দ যার সহায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার প্রতি সম্মান করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন, মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র, যাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ। শ্রীজীব ও শ্রী নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন। শ্রী যদুনাথের কবিচন্দ্র উপাধি দ্বারা তিনি যে বহু গীতাদি রচনা করেন, ইহাতে প্রতীত হয় কালস্রোতে সব লুপ্ত প্রায়। কিছু কিছু গীতি সাহিত্য মাত্র প্রচলিত আছে। তাঁর ভাষা বড় সুমধুর। গৌরবরণ তনু সুন্দর সুধাময়, সদয় হৃদয় রসালয়ে, কুন্দ করবীর গাঁথন থর থর, দোলনি বনি বনমালয়ে, গৌরবামে বর প্রিয় গদাধর, নিগুড় রস পরকাশয়ে, জগমণ্ডল ইছে ভাসল প্রেমে, গদ গদ ভাষয়ে, নদিয়া নগরে চাঁদ কত কত, দূরে গেও আধায়ারে, কতি হল দীপ নির্মল, ইবেহু নামে না পারবে, গৌর গদাধর প্রেম সরোবর, উথলি মহিতল দূরে, দাস যদুনাথ বিধি বিড়ম্বিত, পরশনা পাইয়া
ঝুরারে পরশনা পাইয়া ঝুরারে। আবার কি রচনা করলেন? গদাধর নর হরি করে ধরি গৌর হরি প্রেমাবেশে ধর নীলুটায়। কহিলে না হয় তাহু ফুকরি ফুকরি পহ বৃন্দা বিপিন গুণ গায়। বৃন্দা বিপিন গুণ গায়। নিজ লীলা নিধুবনম সংহরিয়ায়ু চটনম। কান্দে পহু যমুনা বলিয়া নয়নে বহিছে কত সুরধ্বনি ধারা মত। দর দর শ্রীবুক বহিয়া সুবলের শুদ্ধ সখা। বৃন্দা দেবীর প্রিয় বাক্য ললিতার ললিত সুলেহ। বিশাখার প্রেম কথা সঙ্গরি মরম ব্যথা। কহি কহি না ধারায় দেহ। কাহা মোর প্রাণেশ্বরী কাহা গোবর্ধন গিরি। কাহা মোর বংশী পীতবাস। প্রেম সিন্ধু উত্থলিল জগত ভরিয়া গেল। না বুঝিল যদুনাথ দাস। না বুঝিল যদুনাথ দাস। তিনি শ্রী রাধারানীর রূপ কিভাবে বর্ণনা করেছেন? কুশিত কনয় কমল কিরে থির বিজরি নিছনি দিয়ে। কিরে সে শোন চম্পক ফুল রাই বরণে জলদ তুল। রাই বরণে জদ তুল। তহি কিরণ ঝলকে ছটা বদনে সর বিদুর ঘটা। চাঁচর চিকুর থায় মনি দর্শন কুন্দ কলিকা যিনি। অরুণয় ধর বচন মধু আমিও উগারে বিমল বিধু। চিবুকে শোভয়ে কস্তুরী বিন্দু কনকে কমলে বেড়ল ভৃঙ্গু। গলায় মুকুতা দশ শ্রুতি ঝুরি সুরধ্বনি বেড়ি কনকগিরি। শঙ্খ ঝলমলি দুবাহ দোলা কিরে সরু সরু শশীর কলা। করক কোনদ নখরমণি অঙ্গুলে মোদরি মুকুর যিনি। ক্ষীণ মাঝখানি ভাঙিয়া পড়ে বান্ধল কিঙ্কিনি নিতম্ব ভারে। রাম রম্ভাডর চরণ শোভা কি হয় অরুণ কিরণ আভা। নখর মকর অঙ্গুল বলি জনু সারি সারি চম্পক কলি। নীল ওড়নি ঢাকিল তনু সব বিধু রাহু জপিল জনু। অলপে অলপেতে আগে তাই যদুনাথ চিতে ওই ছল ভাই। অলপে অলপেতে আগে তাই যদুনাথ চিতে ওই ছল ভাই। শ্রী গৌরসুন্দরের নিত্য পরিকর শ্রী সিখি মাইতি ও শ্রী যদুনাথ দাস কবিচন্দ্রের জীবনী এই পর্যন্ত। পরবর্তী লীলা পরবর্তী ভিডিওতে আস্বাদন করতে থাকুন। বঞ্ছা কল্পতরুভস্য কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।